Please come. Good morning. You have to wish, no? Good morning. Yes, sir. Forgot. He's a sage. Nervous. A little bit. But you should not forget to wish. Sir, I said when I. No, we didn't hear. I didn't hear. Okay. So You should not do it there. Yeah. You should come here, stand, and then wish. Yes, sir. a little loudly. Yes, sir. That will make you also at ease. Yes, sir. Please take your seat. Okay. Thank you, sir. Put your tie properly. Did you check before coming in? Yes, sir. The tie is not proper. It's loose. Still not proper. Okay. Nayanjyoti Mahapurukhya. Hi, sir. Please tell us about yourself. Sir, I'm from Sapekhati, Assam, which is in district Soraideo, and I have done my schooling from Sapekhati Higher Secondary School, and then moved to Solbrook Academy, Dibrugarh for higher secondary. Then I have done a BTech in electrical engineering from NIT Silchar. After that, I have done MTech in energy technology from Tezpur University. So currently, I am associated with an NGO called Tattosan Community Library, which is working with the dropout students, and I am there as a teaching assistant, which is voluntary, and and I wish if I get an opportunity with the technical background I have and with the community exposure, I can do a great public service for Assam and welfare of the state. Thank you. You appeared in the exam before? Yes, sir. But I did not clear the preliminary stage. You answer the question that I'm asking. Did you appear or not? Yes, sir. I have appeared. Yes, that is sir. all. I didn't ask you whether you cleared the prelims or not. If I ask you, you tell. Yes, sir. You did not clear the prelim in which year? In 2021 and 22. Both times you did and you did not clear? Yes, by some little marks. I didn't ask you that. I asked you only you didn't clear. Yes. Yes or no? Yes. No. Okay. And then this time is the third time. Yes. And this time you cleared the prelims as well as mains. Yes. How did you do in your mains? Sir, I have print out the previous year questions. Of No. How did you fare? Have you done well? Have you not done well? Achha, sir. Sorry, sir. I heard how did you prepare? No, I didn't say prepare. Please listen very carefully. Yes, I said, how did you fare? Sir. Sir, I have done well to my best of my knowledge, sir. Okay. That should be the answer. Nothing beyond that. Yes, sir. Answer only when you are asked. Yes, sir. Are you more comfortable in English or in Assamese? In Assamese, sir. You're more comfortable in Assamese? Yes, sir. Okay. You want to answer questions in Assamese? Sir, I can answer in English, but my fluency is more in Assamese. Okay. ঠিক আছে কিয় civil service আহিব বিচাৰিছা কোৱাচোন তুমি তো এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় প্লাছ you have experience in energy technology আৰু তুমি ক'বাত কৰিও আছা কাম Yes, sir. Yeah. মোক শেষেই হোৱা নাই আগতে কোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ প্লিজ ৰিমেম্বাৰ এইবিলাক মিষ্টেক পইণ্ট আউট কৰি গৈ আছোঁ Yes, sir. প্ৰয়োজনতকৈ বেছি নক'বা যিটো সুধিছে সেইটো ক'বা মেম্বাৰে সোধাৰ আগতে শেষ হোৱাৰ আগতে কেতিয়াও উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা সুধি লওক কি সুধিছে বুজি লোৱা তাৰপিছত উত্তৰ দিবা মই শেষেই কৰা নাছিলোঁ কথাখিনি মোৰ বাৰু এতিয়া কোৱা তুমি কিয় চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিব বিচাৰিছা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা স্বত্তেও ছাৰ ইয়াৰ লগতে প্ৰথমতে সৰুতে মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া ছাৰ যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন আহিছিলে তাত যিজন বিষয়াৰ চহী আছিলে ইমান দীঘলীয়া কথা আমি শুনিবলৈ সময় নাই কিয় চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিব বিচাৰিছা ষ্ট্ৰেইট কোৱা ছাৰ মই যেতিয়া মই এই তত্বচান কমিউনিটি লাইব্ৰেৰীত কাম কৰি আছোঁ তেতিয়া মানে এটা পাব্লিক মানে
সহায় কৰিলে জয়েন কৰিব বিচাৰিছা চিভিল সাৰ্ভিস সেইটো কোৱা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বিল্ড নকৰিবা স্যাৰ মই মানুহক সহায় কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই ভাবো যে যদি চিভিল সাৰ্ভিসত যাওঁ মই এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পাম মই মোৰ জীৱিকাও হ'ব লগতে মানুহৰ সহায়ও কৰিব পাৰিম তুমি ইমান দীঘলীয়া স্কুলত পঢ়োতে কি হ'ল কলেজত পঢ়োতে কি হ'ল কাবাক লগ পালে এইবোৰ কেলে কৈ আছা সেইবোৰ সুধিছো নেকি নাই খুৰা ন কিয় আহিব বিচাৰিছা এতিয়া তুমি ক'লা তুমি মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰিছা আৰু এখন প্লেটফৰ্ম পাবা আগতে প্লেটফৰ্ম পাবাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নে মানুহক সহায় কৰাটো বেছি তোমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহক সহায় কৰাটো কেনেকৈ কৰিবা তুমি প্লেটফৰ্ম নোপোৱাকৈ সহায় কৰিব পাৰিবা নেকি কষ্ট হ'ব তেতিয়া কিন্তু আগতে সহায় কৰিবা নে আগতে প্লেটফৰ্মখন পাব বিচাৰিবা স্যাৰ প্লেটফৰ্মখন পালে সহায় তেতিয়াহ'লে আগতে কোনটো ক'বা তুমি প্লেটফৰ্মৰ কথাটো স্যাৰ তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো দিওঁতে চিন্তা কৰি দিবা ইয়েছ স্যাৰ মই মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰিছিলো তুমি যোৱা না এটা NGO জইন কৰা সহায় কৰি থকা মানুহ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰা মানুহৰ লগত হেৰি কৰা গতিকে ক্লিয়াৰ হ'বা ভেৰি ক্লিয়াৰ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড যে মই প্ৰথমতে এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰিছোঁ প্লেটফৰ্ম মানে কি মোৰ এটা ভাল চাকৰি লাগে য'ত মোৰ ষ্টেবিলিটি আছে য'ত মোৰ প্ৰমোশ্যনেল এছপেক্ট আছে য'ত মই ছ'চাইটিত এখন এটা মই প্লেচ পাম তেতিয়াহে মই মানুহক সহায় কৰিব পাৰিম নে আগতে মানুহক সহায় কৰিব পাৰিম স্যাৰ আগতে সহায় কৰিব নোৱাৰো আগতে সহায় কৰিবলৈ আছে তুমি এনেওতো ৰাস্তাত সহায় কৰিব পাৰা কিন্তু তুমি যিটো সহায়ৰ কথা কৈছা সেইটো তুমি চাকৰিটো পালেহে পাৰিবা গতিকে তুমি কি বিচাৰিছা আকৌ এবাৰ কোৱাচোন ঘূৰাই পেলাই কিয় বিচাৰিছা চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিবলৈ স্যাৰ মই যদি চিভিল ছাৰ্ভিচত জইন কৰোঁ তেন্তে মই এটা প্লেটফৰ্ম পাম য'ত মই মানুহক সহায় কৰাৰ উপৰিও মোৰ এটা প্লেটফৰ্মটো কি আছে তোমাৰ কাৰণে এই প্লেটফৰ্মটোত মইতো কৈ দিলোঁ তোমাক তুমি কোৱা এতিয়া এই প্লেটফৰ্মটো তোমাৰ কাৰণে কি আছে এনেই এখন প্লেটফৰ্ম নহয় ন ইয়েছ স্যাৰ স্যাৰ ইয়াতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী যিবিলাক আঁচনি আছে তুমি এটা ষ্টেবল চাকৰি পাবা যিটোত তোমাৰ ফিউচাৰটো ব্ৰাইট প্ৰমোশ্যনেল এছপেক্টছ আছে তাত তোমাৰ দৰমহা পাতি ভাল হ'ব তুমি সমাজত এটা স্থান পাবা প্লেটফৰ্মত সেইটোহে থাকে গতিকে সেইখিনি পালে মই মানুহক সহায় কৰিব পাৰিম যিটো মই কৰিব বিচাৰোঁ এইবাৰ বুজি পালানে এইবাৰ যদি মই চিভিল ছাৰ্ভিচ যদি কিয় তুমি চিভিল ছাৰ্ভিচ কিয় আহিব বিচাৰিছা এইটো মই চিভিল ছাৰ্ভিচত এইকাৰণে আহিব বিচাৰিছোঁ যে মই চিভিল ছাৰ্ভিচত এইকাৰণে আহিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত আহিলে মই এটা প্লেটফৰ্ম পাম আৰু লগতে মোৰ ইয়াত প্ৰমোশ্যনেল মই ইয়াত বহুত ধৰণৰ প্ৰমোশ্যনো পাম ভাল চাকৰি পাবা তুমি হয়নে নহয় ভাল পজিশ্যন পাবা সেইটো লোকা কেলে ইয়াতে এটা ভাল চাকৰি পোৱাৰ উপৰিও মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰমোশ্যনো পাম আৰু লগতে মই মানুহক সহায় কৰিব পাৰিম ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো ক'বা চিম্পলি এবাৰ তুমি জীৱিকা বুলি কৈছিলা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰা না যে এইটো এটা প্ৰিমিয়াৰ ছাৰ্ভিচ য'ত কেৰিয়াৰ অপশ্যন প্ৰমোশ্যন আছে আৰু লগতে মানুহক সহায় কৰাৰ বহুতো ডাইভাৰ্ছ ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰিম মানুহক সহায়ৰ লগতে তুমি এইটো এডো কৰিব পাৰা যে আমাৰ নিজৰ ৰাজ্য বা দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণেও ডাইৰেক্টলি কাম কৰিব পাৰিম চিম্পল তুমি কিন্তু প্ৰথমতে মাইণ্ডটো মেকআপ কৰি ল'বা তুমি এতিয়াও চিয়'ৰ নহয় আচলতে কি ক'বলৈ ক'ৰবাত শিকি আহিছা বা কোনোবা ইউটিউবত দেখিছা বা কোনোবাই তোমাক কৈছে সেইকাৰণে তুমি কৈ আছা তুমি মনৰ ভিতৰৰ পৰা কোৱা আচলতে তোমাক কি লাগে তুমি চিভিল ছাৰ্ভিচত ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছা কিয় এটা ভাল কেৰিয়াৰ লাগে তোমাক প্ৰথমতে হয় নাই সেই কেৰিয়াৰটো পালে তোমাৰ চাকৰি বাকৰি ভাল হ'ব তোমাৰ সমাজত এটা স্থান পাবা তেতিয়া তুমি পাব্লিকৰ লগতো কাম কৰিব পাৰিবা তুমি মানুহৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰিছা ডাইভাৰ্চিফাইড ফিল্ডত কাম কৰিব বিচাৰিছা এইবোৰ চব পিছত আহিব প্ৰথম হ'ল তোমাক এটা ভাল কেৰিয়াৰ লাগে হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় বাৰে বাৰে ঘূৰাই পকাই আকৌ বেলেগ কথা কৈ আছা বাৰু এতিয়া কোৱাচোন তুমি এনাৰ্জি টেকন'লজিত কৰিছা কাম তোমাৰ মাষ্টাৰ অফ টেকন'লজি হ'ল এনাৰ্জি টেকন'লজি তুমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছা হয়নে এনাৰ্জি টেকন'লজিটো ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা কি বেলেগ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বেচিকেলি ছাৰ আপোনাৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন ট্ৰেন্সমিশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু এনাৰ্জি টেকন'লজিত বিভিন্ন ধৰণৰ এনাৰ্জি চলিউশ্যনছ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ হ'ব পাৰে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যি বৰ্তমান অতি মানে জৰুৰী হৈ আছে আৰু বাকী বেলেগ কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছৰ ওপৰতো ইয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ছাবজেক্ট হয় এনাৰ্জিটো কাৰণ ইয়াৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰাও ষ্টুডেণ্টছ আহে
চিভিলৰ পৰাও আহে, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পৰাও আহে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আহে। হাইব্ৰিড এনাৰ্জিটো কি বস্তু? হাইব্ৰিড এনাৰ্জি হ'ল মানে যিকোনো হাইব্ৰিড মানে ছাৰ যিকোনো ধৰণৰ দুটা এনাৰ্জি চ'ৰ্চৰ পৰা যেতিয়া লগাই কম্বাইন ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়, অকল ইলেক্ট্ৰিকেল বুলিয়ে নহয় যিকোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে, তেতিয়া মানে সেইটো হাইব্ৰিড বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যদি মই মোৰ ঘৰত চলাৰ পেনেল লগাই থৈছোঁ, একে সময়তে মই কয়লা জ্বলাই তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰাও ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপাদন কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে দুইটাক একেলগে লগালে সেইটো হাইব্ৰিড এনাৰ্জি বুলি ক'ব। চ'লাৰটোত ইমান সময় বহুত চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত কাম চলিছে, ৰিচাৰ্চ চলিছে। Yes, sir. কিন্তু ইমান আগবঢ়া নাই কিয় চ'লাৰ এনাৰ্জি? ছাৰ ইয়াতে কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে। যেনে কাৰণ চ'লাৰ এনাৰ্জিটো কমপ্লিটলি ডিপেণ্ড কৰে ছাৰ মানে সূৰ্যৰ পোহৰটো কিমান পৰে, তাৰ মানে এনাৰ্জি পাৰ টাইম বা কিলোৱাট পিকটো কিমান থাকে দিনত, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ছাৰ। অসমৰ কাৰণে চ'লাৰ এনাৰ্জিটো ভাল নে বেয়া? ছাৰ চ'লাৰ এনাৰ্জি ভাল, কিন্তু তাৰ লগতে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখন কৰ্কটক্ৰান্তিৰ পৰা অলপমান উত্তৰ ফালে আছে, চ' আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানে চ'লাৰ এনাৰ্জি ইনচিডেণ্ট হয়, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যিহেতু এৰিয়াটো অলপ ক্লাউডি হয়, তাৰ কাৰণে অকণমান উৎপাদনটো তাৰমানে আমাৰ কেতিয়াও চ'লাৰ এনাৰ্জিটো ফুল্লি ছাকচেছফুল নহ'বই। আপুনি ফুল্লি বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু দিছ এ পাৰ্ট অফ দ্য চলিউশ্যন। সেইকাৰণে ছাৰ হাইব্ৰিড এনাৰ্জি কনচেপ্টটো অনা হৈছে। মানে মই এইটোৱে কৈছোঁ, চ'লাৰ এনাৰ্জিটো ফুল্লি কেতিয়াও এপ্লিকেবল নহ'ব, বেলেগ এটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিবই লাগিব। ইয়েছ ছাৰ, আমি কেৱল চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কোনোবা ঠাই আছে নেকি ভাৰতবৰ্ষত য'ত অকল চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত চলে? গুজৰাটত এখন চ'লাৰ ফিল্ড আছে ডাঙৰ, কিন্তু তেওঁলোকে তথাপিও মানে চ'লাৰ এনাৰ্জি কেতিয়াও কোনো ঠাইতে অকল কেৱল চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ পৰাই চলিব নোৱাৰে। আৰু কি আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি? উইণ্ড এনাৰ্জি আছে। আমাৰ ইয়াত উইণ্ড এনাৰ্জিৰ কি কাম আছে? উইণ্ড এনাৰ্জিটো আমাৰ ইয়াত ইমান ফলপ্ৰসূ নহয় ছাৰ, কাৰণ তাৰ কাৰণে এটা কনচেপ্ট আছে ছাৰ, কাট ইন স্পীড আৰু কাট আউট স্পীড। চ' তাৰ ভিতৰত মানে বায়ু প্ৰবাহটো সিমানৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, আৰু অসমত সেইটো ৰেঞ্জত মানে সিমান ভালকে নাহে। অসমৰ কাৰণে উইণ্ড এনাৰ্জি ৰুল আউট? য়েছ, ক'ব পাৰে ছাৰ। আৰু কি আছে? আৰু ছাৰ ৰিনিউৱেবলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকো আপুনি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি শাৰীত ৰাখিব পাৰে, যদি অকল এনাৰ্জি পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা চায়। কিন্তু তাৰ লগতে পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষেত্ৰত আৰু পৰিৱেশৰ লগত বেলেগ প্ৰভাৱ থাকে, গতিকে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো কিছুমানে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বুলি ক'ব নোখোজে। জলবিদ্যুৎ বেছি ভাল হ'ব নে আমাৰ কাৰণে এই যিটো কয়লাৰ পৰা আমি কৰোঁ সেইটো বেছি ভাল? দুইটাতে ছাৰ খৰচ কোনটোত বেছি, কোনটোত কম? জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ইনিচিয়েলি কষ্টটো বেছি হয়, আৰু তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত চলাই থাকোঁতে বেছি খৰচা হয়। আমাৰ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কেইটা আছে অসমত, আৰু জলবিদ্যুৎ কেইটা আছে মেজৰ, আৰু কি কি চলি আছে কাম? অসম চৰকাৰৰ অধীনত কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো আছে। মই প্ৰথম সুধিছিলোঁ তোমাক অসমত কেইটা আছে জলবিদ্যুৎ? জলবিদ্যুৎটো পিছত সুধিছোঁ, তাৰ আগতে কি সুধিলোঁ? তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। তাপবিদ্যুৎ। প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক তেনেকুৱাকৈ দিবা। মই যদি তাপ আগতে সুধিছোঁ, তুমি তাপৰ ওপৰত আগতে ক'ব। য়েছ ছাৰ। নামৰূপত আছে, লাকুৱাত আছে, বঙাইগাঁৱত আছে, আৰু বঙাইগাঁও যিটো ঠাইত আছে সেই ঠাইখিনিৰ নাম কি? বঙাইগাঁও ছাৰ মোৰ মনত পৰা নাই। চালাকাটি? চালাকাটি, য়েছ। কিমান তাৰ কেপাচিটি কিমান? এৰাউণ্ড 750। এৰাউণ্ড? তুমি ভালকৈ নাজানা? 750 মান। আমাৰ অসমৰ মানে পিক ডিমাণ্ড কিমান এতিয়া? মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ছাৰ 2500। আজি দুদিন আগতে খবৰ কাগজত ওলাইছে অসমৰ তাপ বিদ্যুতৰ মানে কিমান লিমিট, কিমানলৈকে আমাৰ ডিমাণ্ড আছে? 2600 ছাৰ, 2600 মেগাৱাট। 2600 পিক? পিক ছাৰ, পিক 2600। আৰু ইছ্যৰ নে তুমি গেছ কৰিছা? ছাৰ মই বাতৰিত পঢ়িছিলোঁ ছাৰ, দুদিন আগতে যে পেপাৰ ছাৰ। হয় ছাৰ, 2600 অসমত ছাৰ 3000 পাৰ হৈ গৈছে পিক ডিমাণ্ড। 2600 ছাৰ
পিক ডিমাণ্ড মোৰ চেলেঞ্জ কৰিছা নেকি তুমি? নাই ছাৰ। পিক ডিমাণ্ড 3000 পাৰ 3200 হৈছে এইবাৰ পিক ডিমাণ্ড। আৰু জলবিদ্যুতৰ তুমি কোৱাচোন কেইটা আছে? জলবিদ্যুৎ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে আৰু ছাৰ বৰ্তমান ছাৰ আৰু অৰুণাচল সীমান্তত ছাৰ গোগামুখৰ ফালে আছে NHPC প্ৰকল্প। তাৰপিছত আৰু ছাৰ মই জনাত নাই। আৰু কি প্ৰকল্পত এতিয়া কাম চলি আছে? ছাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কাৰ্বি লাংপিতে আৰু এটা নতুনকে ছাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি শুনা পাইছো ছাৰ। অসমত তাৰমানে তোমাৰ বিদ্যুতৰ শ্বৰ্টফল আছে নে বেছি আছে? সাৰপ্লাছ আছে নে কম আছে ছাৰ? কম আছে। কিমান কম আছে? আমি আৰু সেইটো ক'ৰ পৰা পাওঁ? ছাৰ সেইটো আমি অৰুণাচলৰ পৰা অৰুণাচলত ছাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে, তাৰ পৰা ছাৰ অসমে কিনে। কিমান ছাৰ ডাটাটো ছাৰ মোৰ। আৰু ক'ৰবাৰ পৰা কিনে নেকি বাহিৰৰ পৰা? ছাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা কিনিছে। আৰু ছাৰ ত্ৰিপুৰাত আছে গেছ টাৰবাইন আছে, তাৰ পৰা আহে। আৰু ক'ৰবাৰ পৰা আহে নেকি? নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা আহে নেকি? নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেনেকে নাই, সেইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ ছাইডৰ পৰাই আহে ছাৰ। নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহে নেকি বুলি ক'লে প্ৰশ্নটো উত্তৰ হ'ব আহে বা নাহে। মই ৱেষ্ট বেংগলৰ কথাটো সোধা নাই তোমাক এতিয়া। তোমাৰ এটা অভ্যাস আছে প্ৰশ্নটোৰ বাহিৰেও কিছুমান কথা কোৱাৰ। মই কেইবাবাৰো পইণ্ট আউট কৰি দিছো, নকৰিবা সেইটো ভুল। তোমাক যদি সুধিছো নৰ্থ ইণ্ডিয়া কিবা পৰা আহে নেকি, আহে বা নাহে বা মই নাজানো। ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহে নে নাহে তোমাক সোধা নাই তোমাক। ৱেষ্ট বেংগল ইজ নট নৰ্থ ইণ্ডিয়া। আমি যে কিনো পাৱাৰ কিনো নহয়, কিমান কিনো তুমি নাজানা। কিমানকে কিনো আমি এতিয়া বৰ্তমান যে বিদ্যুৎ দি আছে চৰকাৰে, তোমাৰ আইডিয়া আছে নেকি পাৰ ইউনিট কিমানকে হয় এপ্ৰক্সিমেটলি? ছাৰ বেলেগ বেলেগ স্লেবত বেলেগ বেলেগ। ঠিক আছে, লোৱেষ্ট স্লেবত কিমান? 6 টকা 50 পইচা। বাৰু তুমি এটা আন্দাজ কৰিছা। আৰু কিনো আমি কিমানত? ছাৰ সেইটো মই নাজানো। বাৰু এতিয়া মোক এইটো কথা কোৱা যে আমি এই বিদ্যুতৰ যে আমাৰ শ্বৰ্টফলটো আছে, সেইটো থকালৈকে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নে নাই পৰা, বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্ৰোথৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? ছাৰ মই ভাবো হৈছে। ছাৰ তুমি ভাবা হৈছে? সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব টু ৰেক্টিফাই দিছ চিটুৱেশ্যন? ছাৰ ইয়াৰ কাৰণে ছাৰ চাহ বাগানবিলাকত ছাৰ চ'লাৰ পেনেল স্থাপিত কৰা হৈছে। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা চাহ বাগান 2খনমানতো ছাৰ মই দেখা পাইছোঁ ছাৰ, তেওঁলোকে যিখিনি এটলিষ্ট ছাৰ লাইটিঙৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ সেইখিনি চ'লাৰ। এই স্কিমটোৰ নাম কি? চৰকাৰে যে চেষ্টা কৰিছে মানে চ'লাৰ পেনেল লগাওক, স্কিম এটা আছে, স্কিমটোৰ নাম কি? ছাৰ বৰ্তমান ছাৰ মনত পৰা নাই। আৰু কিবা বেলেগ স্কিম জানা নেকি চৰকাৰৰ মানুহক সহায় কৰিবলৈ, বা হেল্থ ছেক্টৰত হওক বা শিক্ষাৰ ছেক্টৰত হওক? ছাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতটো ছাৰ এইটো ছাৰ হেল্থ ছেক্টৰ হয় ছাৰ। তাতে ছাৰ এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ নে অসম চৰকাৰৰ? ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ ছাৰ। মই অসম চৰকাৰৰ কথা কৈছোঁ। ছাৰ অসম চৰকাৰে ছাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতকে প্ৰমুখ কৰি ছাৰ আভা বুলি এটা এপ উলিয়াইছে, যাৰ দ্বাৰা ছাৰ গোটেই হেল্থৰ যিখিনি ডাটা সেইখিনি মনিটৰ কৰিব পৰা যাব ছাৰ। আজি কিছুদিন আগতে আৰু এটা দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে, নাম ক'ব পাৰিবনে? অকল হেল্থ বুলিয়ে নহয়, বেলেগ বেলেগ ছেক্টৰত। নিযুত মইনা আঁচনি কি এইটো? ছাৰ তাতে এক নিযুত অৰ্থাৎ 10 লাখ ছোৱালীক ছাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰিব ছাৰ। কিমানকে দিব? ছাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবলৈ ছাৰ একাদশ শ্ৰেণীত ছাৰ 10,000 টকা দিব ছাৰ, আৰু ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাত 12,500। তাৰ পৰা কি লাভ হ'ব অসমৰ সমাজখনত?
ছাৰ চৰকাৰে ছাৰ যি চাইল্ড মেৰিজৰ এগেইনষ্টত ছাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাত ই সহায় হ'ব কাৰণ বহুতো ছোৱালীক কম বয়সতে ছাৰ বিয়া দিয়া হয় বহুত ঠাইত ইয়াৰ দ্বাৰা ছাৰ মানে মাক দেউতাকসকলে ছাৰ পঢ়াবলৈ বেছি উৎসাহ পাব ছাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা ছাৰ সেইটো লাভ হ'ব আৰু গাৰ্ল এডুকেশ্যন যিহেতু বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে গুৰুত্বই নিদিয়ে ছোৱালীয়ে পঢ়ি কি কৰিব বুলি এই ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব ছাৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেশ্যন বুলি কি বুজা তুমি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি ছাৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি মানে প্ৰত্যেকটো জেণ্ডাৰে ছাৰ নিজৰ মানে যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো বুলি ক'লে কেইটা জেণ্ডাৰ আছে জেণ্ডাৰ এনে আপুনি যদি জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ ফালৰ পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মই যেতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলোঁ শুনা মতে ছাৰ প্ৰশ্নটো মোৰ শুনিলা তুমি মই সুধিছোঁ কেইটা জেণ্ডাৰ আছে ছাৰ এৰাউণ্ড তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়োঁতে বেলেগ জেণ্ডাৰ আছিলে এতিয়া বেলেগ জেণ্ডাৰ এনেকুৱাটো নহয় ছাৰ জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ তাৰ কাৰণে ছাৰ এক্সট্ৰা ছাৰ মই জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ কথা সোধাই নাই মোৰ প্ৰশ্নটো তুমি শুনা নাই মই সুধিছোঁ কেইটা জেণ্ডাৰ আছে 100টা আছে 50টা আছে 10টা আছে এটা আছে দুটা আছে কি ছাৰ এৰাউণ্ড 76টা জেণ্ডাৰ আছে ছাৰ জেণ্ডাৰ মানে কি বুজা জেণ্ডাৰ মানে ছাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন ছেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে ছাৰ মই যিমানটো বুজোঁ ছাৰ জেণ্ডাৰ মানে মেইল আৰু ফিমেল এইকেইটা কি বুলি কয় সেইকেইটা ছাৰ জেণ্ডাৰে হয় ছাৰ তেতিয়াহ'লে মেইল আৰু ফিমেল যদি জেণ্ডাৰ হয় তোমাৰ 50টা 60টা 70টা ক'ৰ পৰা আহিলে ছাৰ বুজি ল'বা কথাবিলাক বুজি ল'বা তেনেকৈ উত্তৰ দিবা দেই মই পিছৰখিনি নুসুধিলোঁ আৰু মই কাৰণ দৰকাৰী নাই বুজাই নাই আৰু কি কয় অসমত কেইখন জিলা আছে 35খন কাৰণকে ক'বা তোমাৰ সাপেখাতি ন হয় ছাৰ ঠিক আছে তুমি কোনটো বেংকত পঢ়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ কোনটো বেংকত পঢ়া চাউথ বেংক ছাৰ ঠিক আছে এতিয়া নৰ্থ বেংকৰ জিলা কেইখনৰ নাম কোৱা পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ প্ৰথমতে ছাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ দৰং ওদালগুৰি মঙলদৈখন ডিষ্ট্ৰিক্ট জানো মঙলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আৰু দৰঙৰ কি দৰঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ কি ছাৰ সেইটো মঙলদৈ ছাৰ কৈ পালোঁ ছাৰ তাৰপিছত ছাৰ আৰু যদি আপুনি পশ্চিমলৈ যায় তেতিয়া ছাৰ কামৰূপ গ্ৰাম্য আহিব তাৰপৰা আৰু তাৰপিছত বৰপেটা তাৰপিছত বাক্সা গোৱালপাৰা নহয় ছাৰ বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে বাৰু এইটো ক'লে আৰু তুমি থৰলি পটাপট জানিব লাগে হয় নহয় অসমৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ নাম শুনিছা নেকি শুনিছোঁ ছাৰ কি ছাৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত হৈছিলে মানসকলৰ মাজত কি হৈছিলে ছাৰ কেতিয়া হৈছিলে 1826 চনত কি হৈছিলে ছাৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত ছাৰ ব্ৰিটিছে যেতিয়া মানসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰিলে তাৰপিছত মান ৰজাই চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে তাৰপিছতে ছাৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে ছাৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ মতে অসমখন ছাৰ ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰলৈ তাৰ আগতে কাৰ আছিলে অসমখন ছাৰ মানৰ শাসন চলিছিলে মানৰ শাসনৰ আগতে মানৰ শাসন আহোমৰ শাসন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম কোন আছিলে চাওলুং চুকাফা কোন বছৰত 1226 খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া কোৱাচোন অসমৰ সমাজ
অসমৰ ভাষা সাহিত্য হয় ছাৰ অসমৰ আৰ্ট লিটাৰেচি এইকেইটা ফিল্ডত খুব সিগনিফিকেণ্ট কাম কৰা ব্যক্তি কেইজনৰ নাম ক'ব পাৰিবা নেকি প্ৰথমে সমাজত ছ'চাইটিখন আমাৰ ভালদৰে ৰিফৰ্ম কৰা ছ'চাইটি ৰিলিজনৰ কথা এইবিলাকত কণ্ট্ৰিবিউট কৰা ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কোৱা কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছিলে তেখেতে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মটো কি প্ৰচাৰ কৰিলে একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম তাৰ মতে ছাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ফিল্ডলৈ যোৱা তুমি বেছিকৈ প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছা ছাৰ বহুত বেছিকৈ ক'ব দৰকাৰ নাই নহয় এতিয়া হেৰিলৈ যোৱা ভাষা সাহিত্য বাণীকান্ত কাকতি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি তেখেতৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেখেতে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লিখিছিলে যিখনে ছাৰ অসমীয়া ভাষাক এটা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিলে চবৰ আগতে বাকীবিলাকৰ আগত বাণীকান্ত কাকতি কোনটো তেখেতৰ পিৰিয়ডটো কোনটো আছিলে কেতিয়ালৈ ছাৰ এৰাউণ্ড ছাৰ 1900 পৰা 1950 তেওঁৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰটো বহুতে লেখে হয় ছাৰ তাতকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কোনোবাই তাতকৈ বেছি ক'ব কৰা মানুহ এজন দুজনৰ নাম ক'ব পৰা নেকি বেছি ক্ৰিটিকেল তাতকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ মানে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষা ছাৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লিখা মানুহ নে ছাৰ ভাষা সাহিত্য বুলি মই কৈছোঁ ৰিচাৰ্চটো এটাহে এছপেক্ট হয় ছাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা লিখিছিলে ছাৰ তেখেতক ৰসৰাজ বুলি কোৱা হয় সাহিত্যৰথী বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নে বাণীকান্ত কাকতিৰ বেছি ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ডটো কোনটো আছিলে ক্ৰিটিকেল পিৰিয়ড অসমীয়া ভাষাৰ ষ্টেটাছ কি আছিলে 19th century 1826ৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছে ল'লে অসমীয়া ভাষাৰ ছাৰ কি প্ৰব্লেম আছিলে সেই তুমি আগতেই তেখেতে কেইবাৰো ক'লে যে কুৱেশ্যনটো পুৰা শুনি ল'বা তাৰ আগতেই তুমি আৰম্ভ কৰি দিয়া ছাৰ তেতিয়া ছাৰ অসমত ছাৰ ব্ৰিটিছে ছাৰ বাংলা ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে অফিচিয়েলি প্ৰায় 40 বছৰ কাল অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰৱচন আছিলে তেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ ষ্টেটাছ কি বুলি কৈছিলে ষ্টেটাছ ছাৰ বাংলা ভাষাৰ এটা উপভাষা হিচাপে সেইটোৰ পৰা কোনে কোনে হেৰি কৰিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা কোন কোন আছিলে তাতে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছিলে তাতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিলে আৰু ছাৰ মুঠত ছাৰ মই পাহৰিছোঁ ছাৰ তেখেতসকলৰ হেৰি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বেছি নে বাণীকান্ত কাকতিৰ বেছি তুমি কম্পেয়াৰ যদি কৰা ছাৰ যিহেতু বাণীকান্ত কাকতিদেৱে পিছত কৰিছে যিহেতু ঠিক আছে বুজিছাতো আৰু তুমি নিউজ পেপাৰটো পঢ়ো বুলি ক'লাই শুনিছোঁ মই অসমীয়া ভাষাৰ কিবা এটা হৈছে যোৱা মাহত হয় ছাৰ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পাইছে ছাৰ কাৰ পৰা পালে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে ছাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ছাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি মনত পৰা নাই ছাৰ বৰ্তমান মনত পৰা নাই কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব ন কেইটা ভাষাক দিছিলে বাৰু ঠিক আছে ক্ৰাইটেৰিয়া মনত নাই এইবাৰ 5টা ভাষাক দিছিলে কোনকেইটা দিছিলে অসমীয়া বাংলা দিছিলে আৰু প্ৰাকৃত আৰু বাকীটা মই চিয়ৰ নাই ছাৰ মৈথিলীক দিছিলোঁ পেপাৰখন ভালদৰে পঢ়িব লাগে নালাগে ভালদৰে পঢ়িবা অ'কে হয় ছাৰ আৰু কোৱাচোন এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টটো আহিছে ৰিচেণ্টলি পেপাৰত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয় ছাৰ আছিলে গোটেই দেশৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমৰ কাৰণে কি আছে ছাৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ 6 নং দফাক লৈ পিনে সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিছিলে ছাৰ
1971 চনত ছাৰ 6 নম্বৰ দফাত কি আছিলে মানে 6 নং দফাত আছিলে ছাৰ 1971 চনটো ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লোৱা হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত অকল সেইটোৱে নেকি একজেক্টলি ভিত্তি পেলাই কেনেকৈ ইমপ্লিকেশ্যনটো কি ছাৰ বৰ্তমান ছাৰ মনত নাই ন ঠিক আছে মোৰ এই যে উপাধিটো মহাপুৰুষীয়া হয় ছাৰ এইটো আগৰ পৰা এইটো আছিলে পিছত লোৱা উপাধি এইটো তো মোৰ ককাৰ দিনৰ পৰা লিখা হৈছে ছাৰ আচ্ছা মহাপুৰুষীয়া মানে তেখেতসকল মহাপুৰুষীয়া আছিল নেকি শংকৰী আছিল নেকি শংকৰী হৈছে হয় ছাৰ শৰণ লৈছিলে শৰণ লৈছিলে ছাৰ আচ্ছা তুমিও শংকৰী হয় ছাৰ আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া তোমাক দুটা তিনিটা কথা কৈ দিওঁ যিকেইটা তুমি প্ৰথম মক কৰিছা নে আগতে কৰিছা মক ইণ্টাৰভিউ নাই আগতে কৰা নাই আৰু কেতিয়া আছে মোৰ 20 তাৰিখে আছে 20 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউটো কৰা নাই আগতে ইণ্টাৰভিউ ছাৰ টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ ছাৰ টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউ কিহত দিছা ছাৰ পচকত দিছিলোঁ ছাৰ পচকো নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাৰ কিহৰ কাৰণে ছাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে বা সেইটো ইণ্টাৰভিউ অকণ বেলেগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আৰু এইটো তুমি যিটো দিবলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছা এইটোতো চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে এইটোত তোমাৰ প্ৰয়োজন কি কি প্ৰথম কথা বুজি ল'বা কেইটামান কথা তুমি যিহেতু মকত আহিছা আমাৰ ওচৰলৈ আমি অলপ তোমাক সেই হিচাপত সহায় কৰিব লাগিব কৈ পেলাই প্ৰথম কথা এই ইণ্টাৰভিউটো তোমাৰ কিমান নলেজ আছে সেইটো টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে নহয় সেইটো তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো কেনেকুৱা নলেজো লাগিব কিন্তু নলেজ আৰু পাৰ্চনেলিটি তোমাৰ ফিজিকেল পাৰ্চনেলিটি ইণ্টাৰনেল পাৰ্চনেলিটি এইবোৰ ব্যক্তিত্বটো তোমাৰ কেনেকুৱা সেইটো চাবতো তুমি এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট যদি হোৱা কাইলৈ অকল নলেজ থাকিলেতো চলাব নোৱাৰিবা নহয় তোমাৰ চলাব পৰা গুণখিনি আছে নে নাই তুমি যিকোনো এটা প্ৰশ্ন কেনেকৈ শুনি বুজি উত্তৰ দিব পাৰা সেইটো এটা চাবলগীয়া হয় আৰু তোমাৰ এনালিটিকেল কেপাচিটিটো কিমান তুমি এটা প্ৰশ্ন যেতিয়া সোধা হয় সেইটো উত্তৰটো দিওঁতে কেনেকৈ এনালাইজ কৰি পেলাই তুমি ডিছপেশ্যনেট হৈ পেলাই তুমি কোনোফালে ছাইড নোলোৱাকৈ তুমি কেনেকৈ উত্তৰটো দিব পাৰা আৰু উত্তৰটোত তোমাৰ কম শব্দৰ ভিতৰত কিমান বেছি আইডিয়া সোমাই আছে এইখিনি ক'ব পাৰিলে তোমাৰ ব্যক্তিত্বটো ভাল বুলি কোৱা হয় আৰু ব্যক্তিত্বত এটা ফিজিকেল ছাইড আছে ফিজিকেল ছাইডটোত হ'ল তুমি দেখাত কেনেকুৱা তোমাৰ চুলিখিনি কেনেকুৱা ফনিয়াইছা মুখখন ক্লিন শ্বেভ কৰি ৰাখিছা নে নাই তোমাৰ পিন্ধন উৰণটো তোমাৰ টাইডাল অকণমান ছুটি হৈছে মাৰোঁতে আৰু অকণমান দীঘল লাগে টাইডাল যেতিয়া থিয় হোৱা নহয় নিয়মটো হ'ল তাইৰ তলৰ জোংটো বেল্টৰ ঠিক তলৰ পৰ্চনত আহিব পাৰিব লাগে বুজিছানে বেল্টডাল যে আছে বেল্ট মাৰা নে নামাৰা বেল্টৰ তল পাৰ্টটো আছে ঠিক তল পাৰ্টলৈ সেই জোংটো ট্ৰাইংগলটো সেইখিনি গৈ টাচ কৰিব লাগে সেইটো হ'ল জেনেৰেল নৰ্মেল লেংথ টাই মৰাৰ মই কিয় কৈ দিলোঁ কাৰণ টাইডাল মাৰোঁতে যদি এইখিনি ওলমি থাকে বেয়া দেখিব নহয় আৰু এই তোমাৰ নটটো আৰু অকণমান টাইট হ'ব তোমাৰ লুজ হৈছে বাকী তোমাৰ ড্ৰেছিং আপ ঠিকে আছে ইয়াৰ ড্ৰেছ আপ চেন্স ইজ গুড তোমাৰ ছিটিং পশ্চাৰ ইজ গুড তুমি হালি যোৱা নাই বা পিছলৈ গুচি যোৱা নাই মই ভালেই পাইছোঁ এইটো তোমাৰ মাতটো আৰু অকণ বঢ়াব লাগিব তুমি অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ আছা নেকি বাৰু নাৰ্ভাছ হৈছা না প্ৰথমবাৰ কাৰণে হৈছা বা প্ৰথমতে অকণমান মই খং দেখুৱাই দিলোঁ তোমাক সেইকাৰণে হৈছা হয়নে সেইটো দেখুৱাইছোঁ কিয় তোমাৰ ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো চাবৰ কাৰণে চিভিল চাৰ্ভিচত যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ তুমি ফেচ কৰিব জানিব লাগিব সেইখিনিতে তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো তেওঁলোকে চাব যে পাৰে নে নোৱাৰে মই কোৱা কথাখিনি আকৌ মই ৰিপিট কৰিছোঁ যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় সেই প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে ভালকৈ শুনি ল'বা সেই শুনা সময়তে বুজি ল'বা প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে যিটো সুধিছে সেইটোহে উত্তৰ দিবা মই যদি সুধিছোঁ তোমাক তুমি চিভিল চাৰ্ভিচত কিয় আহিব বিচাৰিছা তুমি যদি উত্তৰ দিয়া মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ এবাৰ এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল দেট ইজ নট দি আনচাৰ তোমাক সোধা নাই স্কুলত পঢ়োঁতে কি হৈছিলে মই প্লেইন এণ্ড চিম্পল সুধিছোঁ কিয় আহিব বিচাৰিছা চিভিল চাৰ্ভিচত ছেকেণ্ড টাইম আকৌ সুধোতে তুমি আৰু এটা বেলেগ সাধু কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলা সেইবোৰ নক'বা এই ইণ্টাৰভিউটোত কোনেও ইমান তোমাক সময়ো নিদিয়ে আৰু ইৰেলিভেণ্ট কথা এইটো ইৰেলিভেণ্ট কথা আছে কোনো ৰেলিভেঞ্চ নাই তাৰ তুমি কেনেকৈ ভাবিলা যে মই এইটো যোনে চাইন কৰিছে তুমি ক'ব খুজিছা হয়তো মোক যিজনে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন চাইন কৰিছে তেওঁ এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট গতিকে মই ভাবিলোঁ ময়ো এদিন চাইন কৰিব পাৰিম এইবিলাক ভাবিছাতো সেইবিলাক গল্প কোৱাৰ দৰকাৰ নাই কাম ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পইণ্ট
ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পইণ্ট এইকাৰণে যে তোমাৰ গোটেই জীৱনটো ছাৰ্ভিচ কৰোঁতেও ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পইণ্টে হ'ব লাগিব। তুমি ঘূৰাই পকাই কাম কৰিব নোৱাৰা। মই এতিয়া ঘূৰাই পকাই তোমাক বুজাইছোঁ কিয়, তুমি যাতে বুজি পোৱা। কথা কৈ থাকোঁতে বৰ্ডৰ মেম্বাৰ এজনে মাজত কেতিয়াও নক'বা, বা প্ৰশ্নটো শেষ হোৱাৰ আগতে তুমি উত্তৰ দিবলৈ আৰম্ভ নকৰিবা। তেওঁক কৈ ল'বলৈ দিবা, শেষ কৰি ল'বলৈ দিয়া। তাৰপিছত তুমি বুজি দৰকাৰ হ'লে 3, 4, 5 ছেকেণ্ড তুমি এক্সট্ৰা লৈ লোৱা বুজিবলৈ। নুবুজা যদি সুধিবলৈ তুমি হেৰিবোৰ নকৰিবা, তুমি সুধি ল'বা যে ছাৰ আপুনি কি ক'লে মই এইবাৰ বুজি নাপালোঁ। বাৰে বাৰে ক'লে বেয়া হ'ব, সেইটো নেগেটিভ হ'ব। কিন্তু এবাৰ দুবাৰ তুমি নুবুজিব পাৰা, তুমি সুধি লোৱা। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকওঁ, কি নক'বা, ছাৰ মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি নাপালোঁ, আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি? দেট ইজ দি পলাইট ৱে অফ ছেয়িং ইট। প্ৰশ্ন এটাৰ কি কি আউটকাম হ'ব পাৰে? প্ৰথম আউটকাম হ'ব পাৰে যে তুমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জানা। দ্বিতীয় আউটকাম হ'ব পাৰে যে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো নাজানা। আৰু তৃতীয় আউটকামটো যে তুমি ভাবিছা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তুমি জানা, কিন্তু তুমি চিয়'ৰ নহয়, ভুলো হ'ব পাৰে, হয়নে নহয়? আৰু কিবা আছে নেকি তাৰ? এই তিনিটাইতো আছে। এই তিনিটাৰ ভিতৰত যদি তুমি বুজি লোৱা কেনেকৈ মই ডিল কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউটো সহজ হৈ যাব। উত্তৰটো যদি তুমি জানা, সুন্দৰকৈ দি দিবা। বহুত দীঘলীয়া বাৰু, মই এইটো বহুত জানো এইটো বিষয়ে, দীঘলীয়া নকৰোঁ। দীঘলীয়া কৰা মানে তোমাৰ নিজৰ শ্ৰাদ্ধ নিজে কৰিবা। কাৰণ তোমাৰ তাৰে এনেকুৱা কিছুমান কথা তুমি কৈ দিবা, তাৰপৰা আকৌ নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিলে উত্তৰ দিব নোৱাৰিব পাৰা। যি সুধিছে সেইখিনিহে ক'বা, ঠিক আছে? যদি নাজানা কি ক'বা? চৰি ছাৰ মই এইটো নাজানো। নাজানো বুলি কোৱাটো একো নেগেটিভ নহয়। কোনো মানুহ পৃথিৱীত এনেকুৱা নাই যিয়ে চব কথা জানে। বৰ্ডৰ মেম্বাৰ কেইজনো এনেকুৱা এজনো নাই যিয়ে চব কথা জানে। গতিকে তুমিও নাজানিব পাৰা। গতিকে নাজানো বুলি কৈ দিবা, অনেষ্টলি কৈ দিবা, ছাৰ এইটো মই নাজানো, চৰি। চৰি শব্দটো ক'বা। চৰি, আৰু কোনোবাই যদি তাৰ উত্তৰটো দি দিয়ে থেংক ইউটো ক'বা। চৰি আৰু থেংক ইউ খুব জৰুৰী দেই, এই দুটা শব্দ। গতিকে তুমি নাজানিলে নাজানো বুলি কৈ দিবা। কিন্তু তোমাৰ যদি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো জানো যেন লাগিছে কিন্তু তুমি চিয়'ৰ নহয়, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা? তেতিয়াতো তোমাৰ দুটা অপশ্যন আছে। এটা অপশ্যন হ'ল তুমি গেছ কৰি দিলা, ইটো অপশ্যন হ'ল তুমি নাজানো বুলি কৈ দিলা। দুইটা অপশ্যনে বাদ দিয়া তুমি। নাজানো বুলি কৰিলেতো সেইটো গ'ল বাৰু, ঠিক আছে, আমাৰ নেগেটিভ নিজে কিন্তু গ'ল। কিন্তু নাজানাৰ ভিতৰত পৰিলে, কিন্তু তুমি জানো বুলি ভাবিছা, গেছ নকৰিবা। তুমি ক'বা যে ছাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই জানো যেন লাগিছে, কিন্তু মই চিয়'ৰ নহয় শুদ্ধ নে ভুল। আপুনি যদি মোক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে মই উত্তৰটো দিব পাৰোঁ। বুজিলানে? তেতিয়া কি হ'ল, তুমি ভুল কৰিব যিটো ভয় আছিল সেই ভয়ত নাই আৰু এতিয়া। তুমিতো কৈয়ে দিলা মই ভুলো হ'ব পাৰে, তথাপিও যদি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ তোমাক ক'বলৈ, তাৰমানে মই ধৰি লৈছোঁ তুমি ভুল ক'লেও কোনো কথা নাই। তেতিয়া উত্তৰটো তুমি যেনেকুৱা ভাবিছা সেইটো দিবা। শুদ্ধ হ'লে তুমি নম্বৰেই পালা, ভুল হ'লে নম্বৰ নাকাটে, কাৰণ তুমি কৈ দিছা অলৰেডি। এই ষ্ট্ৰেটেজিটো ল'লে তোমাৰ কনফিডেঞ্চো থাকিব, নাৰ্ভাছো নহ'বা তুমি, আৰু ইণ্টাৰভিউটো ভালে যাব, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা তুমি বুজি লোৱা, যেতিয়া তোমাৰ মাতটো তললৈ পৰি গৈছে তুমি জানিবা তুমি নিজে বুজিব লাগে যে মোৰ কনফিডেঞ্চো হেৰাইছে। তোমাৰ মাতটো প্ৰথমতে আহোঁতে ঠিক আছে, পিছত লাহেকৈ পৰি গ'ল, কিয়? তোমাৰ কনফিডেঞ্চ হেৰাই গ'ল। আমি বুজি পাই গ'লোঁ লগে লগে যে ল'ৰাজন নাৰ্ভাছ হৈছে বা কনফিডেঞ্চ হোৱা নাই। কনফিডেঞ্চ কেতিয়া হেৰাই? যেতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে, তেতিয়া হেৰাইতো। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কিয়? মই তোমাক উত্তৰটো দিয়ে মই এটা চলিউশ্যন দিয়ে দিলোঁ। সেই চলিউশ্যন মতেতো তুমি নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কোনো কথা নাই, নে আছে? নাই না? তো নাৰ্ভাছনেছটো কেলৈ আহিব দিবা তুমি? এই ইণ্টাৰভিউটোত নাৰ্ভাছ নোহোৱাটো মানে কনফিডেঞ্চ ৰখাটো আটাইতকৈ জৰুৰী কথা। সেইটো যদি কৰিব পাৰা তুমি 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলেও কথা নাই। কিন্তু তাৰ মাজতে মনত ৰাখিবা, এইটো এটা তুমি ইণ্টাৰভিউহে দিবলৈ আহিছা, তুমি সেইটোৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ অহা নাই বা সন্ধিয়া চাহ একাপ খাবলৈ অহা নাই। উত্তৰবোৰ খুব ফৰ্মেলি দিবা, খুব শব্দবোৰ যেতিয়া জুকিয়াই ল'বা, এইটো কথা তুমি কি উত্তৰ দিম, জুকিয়াই লৈ উত্তৰবিলাক দিবা। উত্তৰ দিওঁতে এনেকুৱা কথা জানিব পাৰা সেইটো বিষয়ে বেছি জানাও কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায়। বেছি জানিলে তুমি সেইটো বিষয়ে বেছি কৈ দিলে তাতে এনেকুৱা এটা শব্দ তেওঁলোকে উলিয়াই ল'ব, তাৰ পৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধি দিব, তোমাৰ উত্তৰ নাই। সেইটো হ'ব নিদিবা। চিম্পল প্ৰশ্ন, চিম্পল উত্তৰ দিবা। যিমানখিনি কথা প্ৰয়োজন সিমানখিনিহে ক'বা, বেছিকৈ ক'লে প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স আছে। এতিয়া তোমাৰ কোনদিনা বুলি ক'লা ইণ্টাৰভিউ? 20 তাৰিখে। এতিয়াও সময় আছে।
ঘৰলৈ গৈ প্ৰেক্টিছ কৰা, আইনাৰ সন্মুখত বহি অলপ প্ৰেক্টিছ কৰা। ওচৰত যদি কোনোবা আছে মেণ্টৰিং কৰিবৰ কাৰণে, কোনোবা তোমাৰ চিভিল চাৰ্ভেণ্ট আগৰ বা এতিয়া কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰে যে ছাৰ মই এবাৰ কৰি চাব বিচাৰিছোঁ মোৰ উত্তৰ, আপুনি কওকচোন মোৰ কোনখিনিতে ভুল হৈছে বা কোনখিনিতে, বা মই কেনেকৈ ক'ব লাগে। এই প্ৰচেছটো 20 তাৰিখলৈকে ৰাখিবা আৰু ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু শেষত মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ, তুমি যদি আকৌ এবাৰ ইয়াত মক ইণ্টাৰভিউ কৰিব খোজা, কিমান ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল চাবৰ কাৰণে তুমি আহিব পাৰা। ইয়ালৈ আহিব লাগিব কথা নাই, বেলেগ ক'ৰবালৈও যাব পাৰা। মকটো বহুত ক'ত হৈ আছে না, বেলেগতো যাব পাৰা। ইয়ালৈ আহিলে আমি ক'ব পাৰিম যে তোমাক চিনি পাইছোঁ, তুমি আহিছিলা, এইখিনি প্ৰব্লেম আছিল, এইখিনি তুমি ইম্প্ৰুভ কৰিলা। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, আমি যিখিনি কথা ক'লোঁ, প্ৰথম কথা হ'ল যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ সেই প্ৰশ্নকেইটা তাত সুধিব বুলি কোনো কথা নাই দেই। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰশ্ন আছে, তাৰ মাজত সেই 6টা 7টা প্ৰশ্ন আমি সোধাৰ ভিতৰত নপৰিব পাৰে, সেইটো কথা নহয়। তুমি প্ৰশ্ন সোধাৰ ধৰণটো আৰু উত্তৰ দিয়াৰ ধৰণটোহে তুমি বুজিব আহিছিলা। তাৰপৰা তোমাৰ কিবা লাভ হৈছে নাই? য়েছ ছাৰ। কি বুলি ভাবিছা তুমি লাভটো? মই ছাৰ উত্তৰটো নাজানিলে কেনেধৰণে ৰেচপণ্ড কৰিব লাগে সেইটো শিকিছোঁ। আৰু লগতে ছাৰ মাতটো কিদৰে ছাৰ মানে অলপ জোৰ কৰি হ'লেও ছাৰ মানে ভইচৰ লেভেলটো ছাৰ একে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। আৰু অকণমান হাঁহি ৰাখিব মুখত। আৰু কেইটামান ছাবজেক্ট তুমি অলপ কৰি ল'বা, যেনে অসমৰ এতিয়া তুমি ধ্ৰুপদী হ'ল, বেছিক ক্ৰাইটেৰিয়া, পেপাৰখন বহুত চাই ল'ব লাগে। কিন্তু আছে তোমাৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত বহুত সুধিলে এক্সপেক্টেড না, তুমি এমটেক কৰিছা, সেইবিলাক অলপ চাই ল'ব, এইবিলাক অলপ কৰি পেলাই মকত যাবা। তেনেকুৱা ধৰণে কৰিবা, এনিথিং কেন বি আস্কড, কিন্তু তোমাৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত, অসমৰ ওপৰত, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স, এইবিলাকো প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'বা, ব্ৰাছ আপ কৰি ল'বা। কৰিছা এইটো অলৰেডি? ছাৰ মানে নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে ছাৰ 2-3টা প্ৰশ্ন উত্তৰ ছাৰ মই পাহৰি থাকিলোঁ ছাৰ। সেইকাৰণে কৈছোঁ নাৰ্ভাছনেছটো আঁতৰাবলৈ মই এটা তোমাক ষ্ট্ৰেটেজি দিলোঁ নে নাই, সেইটো যদি মনত ৰাখা, তেতিয়া আৰু আই কণ্টেক্ট ৰাখিবা দেই, চকু মানে গোটেইকেইজনৰ লগত। মোক উত্তৰ দি আছা তাৰমানে এইটো নহয় যে মোৰ ফালে অকল চাই থাকিবা, তুমি মাজে মানে এখেতৰ ফালে চাবা, যাতে তেওঁলোকে তোমাক নাভাবে যে এইজনে আমাক উত্তৰেই দিয়া নাই, মাজৰজনকে দি আছে, সেইটো যাতে নাভাবে। প্ৰত্যেকজনকে তোমাৰ লগত ৰাখিব লাগিব না, তেতিয়াহে নম্বৰ দিব, হয় নাই? সেইখিনি মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? তোমাৰ যদি কিবা সুধিব আছে সুধিব পাৰা। ছাৰ প্ৰথমে সোমাই আহোঁতে ছাৰ সেইটো কেনেকৈ ছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিম ছাৰ? প্ৰথমে সোমাই আহোঁতে একদম চিম্পল। প্ৰথম এটিকেট বুলি এটা বস্তু আছে নে? প্ৰথম এটিকেট এখন দুৱাৰত, বন্ধ দুৱাৰ এখনৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাবলৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে? দুৱাৰখন বন্ধ কৰিব লাগিব। সোমাবৰ সময়ত নক কৰিব লাগিব ছাৰ। নক কৰিব, অকণমান নক এটা কৰিব, বহুত দীঘলীয়া নক নকৰিবা। তেওঁলোকে তোমাক এক্সপেক্ট কৰিয়ে আছে, তুমি আহিবা বুলি জানে, তথাপিও তোমাৰ এটিকেটটো ফ'ল' কাৰণে চাবৰ কাৰণে সৰুকৈ নক কৰিবা। নক কৰি দুৱাৰখন খুলিবা। সাধাৰণতে এনেকুৱা দুৱাৰ নহয়, এনেকৈ খোলা দুৱাৰে হ'ব। খুলি দুৱাৰ মুখৰ পৰা নিজৰ চেহেৰাটো দেখুৱাই ক'বা, ছাৰ মই আহিব পাৰোঁ নেকি, অথবা মে আই কাম ইন ছাৰ। যদি মেডাম থাকে, মে আই কাম ইন মেডাম, ঠিক আছে? তাৰ য়েছ প্লিজ কাম ইন বুলি কোৱাৰ পিছতহে তুমি আহিবা। আৰু আধা ৰাস্তাৰ পৰা গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং মেডাম নকৈয়ে নাহিবা। ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি আহি চকীখনৰ ওচৰত থিয় হৈ তাৰপিছত তুমি প্ৰথমতে চেয়াৰমেনজনৰ দেই, চেয়াৰমেন হ'ব, চেয়াৰৱমেন যোন নাথাকে, চেয়াৰপাৰ্চন, প্ৰথমতে তেওঁলৈ চাই পেলাই উইচ কৰিবা, গুড মৰ্ণিং ছাৰ, বা গুড মৰ্ণিং মেডামো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত বাকীখিনি তুমি গুড মৰ্ণিং ছাৰ উইচ কৰিবা। বা একেবাৰতে যদি তুমি গুড মৰ্ণিং ছাৰ্ছ বুলি কৈ চবৰ ফালে চাইও দিয়া, কিন্তু যদি মেডাম এগৰাকী থাকে, মেডামক বেলেগকৈ ক'ব লাগিব, তেওঁ ফিল কৰিব যে ছাৰবিলাক ক'লে মোক নক'লে। তাৰপিছত তুমি থিয় হৈ থাকিবা, তুমি বহি নিদিবা, তোমাক বহিবলৈ ক'লেহে বহিবা। তোমাক হয়তো 1 মিনিট ৰখাই পেলাই চাব যে এওঁ কি কৰে চাওঁচোন। কিছুমানে ভুল কৰি দিয়ে, ছাৰ মই বহিব পাৰোঁ নেকি, সুধিবা। তোমাক যেতিয়া বহিব লাগে নিজে ক'ব, তুমি থিয় হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এটা, খুব ডাঙৰকৈ হাঁহিব নালাগে, কিন্তু হাঁহি মুখৰ এটা হেৰি দেখুৱাব লাগিব। একদম নাৰ্ভাছ নিচিনা দেখিলে তেওঁলোকে তোমাক আৰু নাৰ্ভাছ কৰাব চেষ্টা কৰি দিব পাৰে। এজন দুজন থাকে তোমাক নাৰ্ভাছ কৰাবৰ কাৰণে, চাই যে পাৰিব নে নোৱাৰিব, চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হিচাপে তেওঁ চম্ভালিব পাৰিব নে নোৱাৰিব। বহিব যেতিয়া ক'ব তেতিয়া বহিবা, আৰু বহাৰ পশ্চাৰটো তোমাৰ ঠিকে আছে, এইটো পশ্চাৰত বহিবা। এনেকুৱা হৈ যাব নিদিবা নিজকে, এইটোৱে ৰাখিবা একদম। নাৰ্ভাছ হ'লে এনেকুৱা হৈ যায় কিন্তু
মন ৰাখিবা তুমি এইটো হ'ব নিদিবা এইটো থাকিবা চকুৰ কণ্টেক্টটো ৰাখিবা চকু ইফালে ইফালে এনেকৈ চাই নাথাকিবা তেতিয়া গম পাই যে তেওঁ আচলতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো নাজানে সেইকাৰণে ইফালে ইফালে চাই পেলাই চিন্তা কৰোঁতে চাই চাই চিন্তা কৰিবা আৰু ভইচটো ৰাখিবা হয় ছাৰ এই লেভেলটো ঠিক আছে থেংক ইউ ছাৰ বেষ্ট অফ লাক ভালকৈ দিবা